Hello and good afternoon, everyone. Hello and good afternoon, everyone, once again. Welcome to the live sessions from Tiju's Academy. എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ? So are you all ready for the live sessions? Yes, good afternoon once again. So today we are going to discuss about IELTS General Task 1. So I hope you all know that. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. Mondays especially we discuss on the General IELTS Task 1. So we'll be discussing on letter writing and the other different aspects that are related to letter writing. The skills that are needed to develop your writing, to enhance and boost your writing skills. What are the different things that is needed? Okay, good afternoon, Shani, and welcome to the live sessions. Okay, so ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാസ്ക് 1 പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം തന്നെ formal letters and different aspects ആണ് നമ്മൾ formal letters discuss ചെയ്തത്. We also discussed about semi-formal letters. So I think we have to again discuss the most easiest one in letter writing, that is informal letters. That remains untouched. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇതുവരെ അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. So now it's high time for us to look at one piece of informal letter and how to write down this effectively. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമുക്കതൊന്ന് ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. And it's really easy. മറ്റ് രണ്ട് ഭയങ്കര ടഫ് in the sense tough in the sense compared to the other letter formats. Semi-formal and formal letters are comparatively tougher, but when it comes to the informal letters it is very easier. അല്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ I hope everyone knows what are the 3 different types of letters. അല്ലേ, ഏതൊക്കെയാണ് ഈ 3 different types of letters എന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ എല്ലാ സെഷൻസിലും നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So if anyone needs the information, let me just repeat it once again. ഞാനിത് ഓരോ തവണയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ എവിടെയോ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്, അതൊരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ആ കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നത്. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലെറ്റ് മീ വൺസ് അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. Let me once again repeat that for all of you. So formal letters അല്ലേ, formal letters എന്താണ്? Formal letters എഴുതുന്ന ആളും അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്ന the sender and the recipient അല്ലേ. So they have no personal connection, or there is no personal relation between these two people, the sender and the recipient. അവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല, അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല. So the only thing that the sender knows is that a designation ആണ്. Maybe that will be a bank manager, it can be a someone who is actually a designated officer in an authority who is in the is a part of the management. So the writer is writing, or the sender is writing, that information that he has is that the recipient belongs to that higher position. അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ആൻഡ് അവർ തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they are trying to convey something which is of a official matter. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റർ അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോവുകയാണ്. So that is what we usually discuss in formal letters. In formal letters എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. So
And then we have the semi-formal variety. The semi-formal means അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ബ്ലെൻഡാണ് അല്ലേ, ഫോമലിൻ്റെയും ഇൻഫോമലിൻ്റെയും ഒരു ബ്ലെൻഡാണ് സെമി ഫോമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ആ റിലേഷൻ, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. സോ ഇഫ് യു സീ ദറ്റ് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു യോർ മാനേജർ, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ മാനേജറിന് ലെറ്റർ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്, എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവും മാനേജറിന് എഴുതുന്ന എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സാണ്, ഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ യെസ്, ഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷേ സെമി ഫോമൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളും അതായത് എഴുതുന്ന ആളും ദ റൈറ്റർ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ സെൻഡർ ആൻഡ് ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻ, അവർ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ഇത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ക്വിക്ക്ലി ബി ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് that it's, if there is no relation existing, then it is a formal letter. And if you have seen the person and you know that he is actually the authoritative person, he is actually the boss or your manager, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് അത് സെമി ഫോമൽ ആവുന്നത്. ബിക്കോസ് you know that person, you have seen that person, you have talked to that person earlier, you have been in conversations earlier. So but again, still the matter is formal. The matter needs an official attention. So in these cases, it can be it is a semi-formal letter, and you need to adopt a semi-formal style for writing your letter. Now we move ahead. From there, we move ahead to the informal letter writing. So I would say that informal letter എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയസ്റ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജസ് ഒന്നും തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാത്ത ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so you can see here, informal letters are written to close acquaintances of the writer, their friends, family, relatives, etc. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലേ ഈ ഇൻഫോർമൽ, നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്, അതായത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റർ ദെയർ ഫ്രണ്ട്സിന് എഴുതാം, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആവാം, റിലേറ്റീവ്സ് ആവാം. ഇത്രയും പേർക്കാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാറ്. Since they are written to close relations, the letter have an informal and personal tone. So രണ്ടാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോണാണ്. നമ്മളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ മെയിൻലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ടോണിലാണ്. സോ ഈ ടോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഇൻ അവർ റൈറ്റിംഗ്. ആ റൈറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യെസ്, സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫോർമൽ. ദർ ഇസ് നോ ഫോമലിനും സെമി ഫോമൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇൻഫോർമൽ വേർഡ്സോ അങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻസോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി പൊളൈറ്റ്. ലെറ്ററിനകത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസൊക്കെ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആവും. പക്ഷേ ഇൻഫോർമൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനത്തെ പൊളൈറ്റ്നെസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോണാണ് വരേണ്ടത്. And it depends upon the kind of relation you have with the person who is reading this letter. So അതാണ് പറഞ്ഞത്, കാഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ്. കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? Now casual language is used while writing informal
letters. So informal letters la nammal kooduthalayittum include cheyyunnathu casual language aanu. That is what we include in our daily conversations. That is what we will be using in our letter. And sometimes the letters may even have an emotional undertone. So this is already discussed, and I told you that നമ്മൾ ഈ informal letters include in the emotional undertone ഉണ്ടാവും. So see, for example, if you are writing a letter to your mother, you definitely have an emotional bond with your mother. So അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, for example, did you have your medicines, or how is dad, or how is you can even ask about your pets, അല്ലേ? So അതാണ് informal എന്ന് പറയുന്നത്. You cannot use these kind of things in a formal context. So that definitely has an emotional undertone. Okay, so these are some main points related to informal letters. And then we have some more. Informal letters are mainly used for personal connection or personal communication. So they do not have to follow any specific pattern, format or conventions. They can be written as per the writer's wishes and the requirement of the situation. So the letter is written in a personal fashion in casual, unassuming language. So ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺ ഇല്ല, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമാറ്റ് ഇല്ല, ആൻഡ് ദർ ആർ നോ കൺവെൻഷൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ്. കൺവെൻഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെ ലാംഗ്വേജ് ബേസിസിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ you need not worry about anything else. You will succeed in your IELTS writing. But if it is else, like formal കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ വേയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിലൊക്കെ തന്നെയും അങ്ങനെ ഫോർമൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോ അത് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ ആവശ്യമില്ല. They can be written as per the writer's wishes and the requirement of the situation. അതാണ് പറയുന്നത്. റൈറ്ററിൻ്റെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് എഴുതാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ കാണുന്ന ഒരു രീതി എന്താണ്? There will be one context, and based on that context you will need to cover 3 points, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ 3 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് യു വിൽ നീഡ് ടു കവർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ കോണ്ടൻറ്റ്. ആ കോണ്ടൻറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട 3 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കാണും. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സെയിം ഹിയർ, സെയിം കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. So the letter is written in a personal fashion in casual, unassuming language. ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. ആൻഡ് വി ആർ ഫ്രീ ടു റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഫ്രീ ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും IELTSൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എന്തും എഴുതാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല അല്ലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളത് അതിന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തുമാത്രം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിങ് പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്നത്, അല്ലേ? ടാസ്ക് 1 ആയിക്കോട്ടെ, ടാസ്ക് 2 ആയിക്കോട്ടെ, ഈ കണക്ഷൻ, അതായത് ഫ്രം പാരഗ്രാഫ് ടു പാരഗ്രാഫ് ഓർ ഐഡിയ ടു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ടു സെൻറ്റൻസ്, അവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ വരത്തില്ല. ഇവിടെയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് വെരി വെൽ.
അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, ഈ ഐഡിയയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഐഡിയ വരേണ്ടത്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്താണ് പറയുന്നത്, പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ടു കൺസിഡർ ഇൻ എ informal letter. Okay, and I have included a question so that we can discuss that too. The question says, you arranged a visit to visit a friend in Canada, but an important event at home now means that you must change the dates of the visit. Write a letter to your friend. In your letter, explain the important event, apologize for the situation, suggest a new arrangement. So, see, ഇവിടെ actually you were supposed to, you were actually expecting, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ആർ writing a letter to your friend. Okay, you need to change the dates of the visit. So for that you are writing a letter to your friend, and in your letter explain the important event. So ഈ കാനഡയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അല്ലേ. So what will you do? You are going to explain that important event. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Apologize for the situation. Suggest a new arrangement. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. I hope the question is clear to all of you. സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഈ മിക്ക ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്, അത് ഫ്രണ്ടിനായിക്കോട്ടെ അല്ലെ നമ്മളുടെ പേരൻസിനായിക്കോട്ടെ, മോസ്റ്റ്ലി IELTSൻ്റെ എല്ലാ ജനറൽ റൈറ്റിങ്ങിനും ഫ്രണ്ട്സിന് ലെറ്റർ എഴുതുന്നതായിട്ടാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും സിബ്ലിങ്സിന് എഴുതുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന് എഴുതുന്ന തരത്തിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. സോ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ് IELTSൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഗിവ് എൻ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ഇൻറ്റെൻഡിങ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ ലെറ്റർ അല്ലേ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതെല്ലാ ലെറ്ററിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഐഡിയ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഈ എക്സ്ട്രാ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, see, you are writing a letter to your friend. In that case, you can just include some lines to cherish the memories you have with your friend. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഒരു കുറച്ച്, അതായത് ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹേയ്, ഹൗ ആർ യു, ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ടൈം സിൻസ് വി ഹാവ് മെറ്റ് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ നോട്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹേയ്, ഹൗ ആർ യു, ഹൗ വാസ് യുവർ വെക്കേഷൻ അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ അതായത് ഒട്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് എഴുതുന്ന പോലെ ആവരുത് അവിടെ. നമ്മളെന്തോ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടുമുട്ടി എന്നിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ, അവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ദർ ഈസ് എ കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ വാസ് യുവർ വെക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ വാസ് ലൈഫ് ഇൻ കാനഡ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹൗ വാസ് ലൈഫ് ഇൻ കാനഡ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹൗസ് യുവർ ഫാമിലി, ഹൗസ് യുവർ കിഡ് അല്ലെ, ഹൗസ് യുവർ പെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് 2 ലൈൻസ്, നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് റൈറ്റ് എ ലെങ്തി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കണ്ടമാനം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലെങ്തി ആവാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി, യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് 2 lines മാക്സിമം. അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിനറിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നമ്മളുടെ ഇതൊരു എക്സാമാണ് എഴുതുന്നതെന്നും നമ്മളുടെ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മളിത് എഴുതുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ കണ്ടമാനം എഴുതി ഓഫ് ടോപ്പിക് ആവാതെ 1-2 ലൈൻസിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഗിവ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ്
the purpose of the letter. എന്താണോ അത് നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ I'm writing this letter to inform you that or to find out a possibility whether we can change the dates because of so and so reason എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി അല്ല, ഇതൊരു ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ദാറ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി കെയിം, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് സം ഫാമിലി ഗ്യാതറിങ്സ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും കസിൻ വന്നു, നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കസിൻ ആരെങ്കിലും വന്നു, ദാറ്റ് വാസ് അഗൈൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ആസ് എ ദ ഹോൾ ഫാമിലി. കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാൻഡ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലാണ്. സോ ഒരു ഫാമിലിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേനും യു കനോട്ട് ആക്ച്വലി എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻഡ് ദയവ് ചെയ്ത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടരുത് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ. ബിക്കോസ് മാരേജൊക്കെ പലപ്പോഴും പല കാൻഡിഡേറ്റ്സും മാരേജൊക്കെ ഒരു ഒക്കേഷനായിട്ട് എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാരേജൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ, ബാപ്റ്റിസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് അതൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ലോജിക്കലി അതൊരിക്കലും നമുക്ക് match ആവത്തില്ല. So it is better to say that your cousin maybe after so many years he unexpectedly visited your place and now he is there, and so that you are planning to arrange the whole family is arranging for a family get together on this particular duration. ആ ഡ്യൂറേഷനിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഇനി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് യു ക്യാൻ സോ ഇത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഇൻഫോം ചെയ്യാനാണ് എഴുതുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 2 to 3 lines to just നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറീസ് അല്ലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് പോലെ നമുക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം you need to write, I'm writing this letter to inform you that one of my cousins have come to Kerala or something, എന്തെങ്കിലും just ഒന്ന് exaggerate ചെയ്യുക. And then you need to write that something very important is going to happen in our home. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവൻറ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇവൻറ്റ് അത്രയും. കാരണം അത് നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ്, അതായത് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കസിൻ്റെ വരവ് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെദർ നിങ്ങൾക്ക് ആസ് എ ഫാമിലി ഹൗ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. After that, you should apologize to your friend for what has happened. അല്ലെ, നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു, നമുക്കൊരു തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, നമ്മളതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഇവൻറ്റും ആണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഇവൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ യു ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദാറ്റ്. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഈ ഒരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും സഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു നീഡ് ടു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു സജസ്റ്റ് എ ന്യൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. മേ ബി യു ക്യാൻ കോമ്പൻസേറ്റ്, യു നീഡ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ വാട്ട് യു മിസ്ഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ആ ഡേറ്റ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളല്ല, നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു നീഡ് ടു ലോജിക്കലി അറേഞ്ച് യുവർ ഐഡിയാസ്. ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അത് മിസ്സാവരുത്. സോ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ന്യൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാതെ മീറ്റിംഗ് മിസ്സായി എന്ന് എഴുതരുത്. സോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട്, കൺക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് പാരഗ്രാഫിലായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ, അപ്പം ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത്. സോ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിക്യാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റോ ഒന്നുമില്ല. ഡിയർ ഫ്രണ്ട് അല്ലെ ഡിയർ സാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ ഐഡിയ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒബ്വിയസ്ലി യു നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. സോ ആ ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുക. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് വരേണ്ടത്, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് വരേണ്ടത്, ദെൻ ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് സെയിങ് യോഴ്സ് അല്ലെ വിത്ത് റിഗാർഡ്സ്, യോഴ്സ് ലവിങ്ലി. ഇവിടെ യോഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി യോഴ്സ് സിൻസിയർലി ഒന്നും എഴുതരുത്. ഇതൊക്കെ ഫോമൽ അല്ലെ സെമി ഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സിലെ സ്റ്റൈലാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് ലവ്, വിത്ത് യോർ യുനോ വിത്ത് ലവ്, യോഴ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് യുവർ നെയിം. നോ നീഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഫുൾ നെയിം. ഫുൾ നെയിം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും എനി നെയിം, എനി ജസ്റ്റ് റാൻഡം നെയിംസ് ജസ്റ്റ് അതിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി ഐഡിയ, കവറിങ് യുവർ ഐഡിയ ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് യുവർ ഐഡിയ. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 things which is of concern in informal writing. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോൺ ഒരു പ്രോബ്ലം ആവുന്നില്ല, എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആവുന്നില്ല. ആൻഡ് അഗെയിൻ പ്രാക്ടീസാണ്. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ല. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജും നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് ടു ഫോക്കസ് ഇൻ ആൻ ഇൻഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ വാസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ആസ്ക് മീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസ് ഓർ ഇൻ ദി അപ്കമിങ് സെഷൻസ്. So that's all for today, and thank you so much for watching the live sessions and participating. Thank you so much.